शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैवमसंयमो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणि न च सम्पदं नैव मुक्तिं न मे चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्
Shivoho, Shivoho. এরকম বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ओम मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता मे मनोष्टि प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता आविरावे मेधे दस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा वेदशमानि सहस्रुतं मे अनेन दितेन अहोरात्रां संददामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः ओम आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निरतुर्यात् माम ब्रह्म निरकरोत् माहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निरकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ओम शांति 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो आवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनवतु बहुविद्यं करवावहै सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ॐ शान्ति 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 ॐ शांनो मित्रः शांगुरुनः शांनो भवति हरियो ॐ शाम्नो मित्रः शाम्गुरुनः शाम्नो भवति हरियो शांनो इन्द्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णुरुक्रमः शाम्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शाम्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमः देवाय अपप्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि अहमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अहमवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् शांति 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 भद्रं कर्णे भीषणां देवा भद्रं कर्णे पश्येमाक्षरीययोत्राः भद्रं
शांति 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 ॐ शान्ति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 967তম পর্ব। আজ 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 23 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 258তম 258 ডিজিটাল সানডে ক্লক। আজ আমাদের প্রসঙ্গ তত্ত্বমসি। সংক্ষেপে এক কথায় তত্ত্বমসি বলা হয়। তত্ত্বমসি বা তত্ত্বমসি। তত্ত্বমসির ব্যাখ্যা, বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে আমাদের। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল উদ্গাতা হলেন ঋষি বৈশম্পায়ন। আর তত্ত্বমসি তত্ত্ব থেকেই আমাদের ভাগবত ধারার সূত্রপাত। ঋষি ব্যাসদেবের পুত্র সুখদেব গোস্বামী ভাগবত রচনা করেন। ভাগবত রচনার প্রেরণা এবং সমগ্র ভাগবত তার চেতনায়, দৃশ্যে, তার অন্তঃকরণে সমগ্র ভাগবত উপস্থিত হয় তত্ত্বমসির সাধন পর্বের মধ্যে। ব্যাসদেবকে বলা হয় বেদব্যাস। তিনি বেদের প্রণেতা, রচয়িতা এমন ভাবে ওয়েস্টার্ন স্কলাররা, পাশ্চাত্যের স্কলাররা লিখেছেন। বেশিরভাগই তাই লিখেছেন, প্রায় সকলেই। আসলে তিনি কোনো প্রণয়ন করেননি, তিনি কোনো বেদ একটা লাইনও লেখেননি। লেখার প্রচলন তখন ছিল না। শ্রুতিতে যে এসেছে সেটা 4টি বিভাগে এবং অ্যাকচুয়ালি 5টি বিভাগে বেদের সমস্ত সত্য শ্রুতিতে এসেছে। দীর্ঘকাল ব্যাপী এই শ্রুতির পর্যায়ে চলেছে এবং শ্রুতিটি সাধন সাপেক্ষ। যারা সাধন পথে ছিলেন সে সমস্ত ঋষিগণ সাধন ঐতিহ্যকে নিয়েছেন। আদি ঋষি থেকে শুরু করে পরবর্তীরা এবং আমাদের জানা পর্যায় পর্যন্ত যে ঋষিগণ বেদের সাধনে প্রবেশ করেছেন সকলকেই এই উপলব্ধির জগতে, ব্রহ্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আধুনিক যুগে আমরা জানি এবং প্রাগাধুনিক ও মধ্যযুগেও অথবা বাইরের আক্রমণের আগে যে সময়টি আমাদের ইতিহাসের মধ্যে নথিভুক্ত, এই সময়টিতেও যেটি প্রচলিত ধ্যান ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে, ভগবানের যে উপলব্ধি, ব্রহ্ম উপলব্ধি, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের, যারা দৈবী পুরুষ, দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হয়ে থাকেন অবতার রূপে অথবা অবতার কল্প রূপে, তাদের মধ্যেই বেদের প্রজ্ঞাটি জাগ্রত হয়। আমাদের যখন মনাস্ট্রি অর্থাৎ মঠ মিশন চালু হলো, সেটি প্রথম হয়েছিল একটা প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। ভগবান বুদ্ধ সেই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সূচনা করেছিলেন। রাজ পরিবারের পুত্র তিনি, রাজার যে ইনএফিসিয়েন্সি সেটিকে তিনি নিজে বোধগম্য করে
এই প্রতিবাদটি নিয়ে বেরিয়ে আসা। ইনএফিসিয়েন্সি কেন না? ইনএফিসিয়েন্সি ইন টার্মস অফ প্রোভাইডিং হ্যাপিনেস টু এভরিবডি। বিদেশ সমাজ যেটি ছিল, এদের সমাজে এই নিদারুণ পভার্টি বা নিদারুণ ইলনেস বা এক্সট্রিম ফর্ম অফ প্রবলেমস, এর কোনো উদাহরণ কোথাও নেই, সমগ্র বেদ পিরিয়ডের মধ্যে নেই। বেদের পিরিয়ডটি কম করে 10,000 বছরের একটি পিরিয়ড, ইফ নট 15,000 ইয়ার্স। পরে যখন হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর নিদর্শনটি আসে, কিছু কিছু ব্রিটিশ স্কলার সেটিকে ম্যান্ডেট করতে চেয়েছিলেন প্রায়র টু দি বেদিক পিরিয়ড, এবং দ্যাটস ওয়াই বেদিক পিরিয়ডকে আরো নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর টাইম পিরিয়ডটাকে শর্ট করা সম্ভব হয়নি। একজন কলকাতার অধ্যাপক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার উপস্থিতির কারণে সেখানে ডকুমেন্ট যা যা এসেছিল, যা যা আর্টিফ্যাক্টস পাওয়া গিয়েছিল মাটির নিচে থেকে, সেগুলি যখন পরীক্ষা করা হয়, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষাতেই জানা যায় তার কালো নির্ণয়। পরবর্তীকালে সেটি আরো এক্সটেন্ডেড হয়েছে, 5,000 বছর এরকম পিরিয়ড আগে বলে চিহ্নিত হয়েছিল, এখন সেটি আরো আগে, প্রায় 5 থেকে 7,000 বছর আগে এরকম ভাবে চিহ্নিত হয়েছে। That period was also period of social happiness among people. সেখানে যা যা নিদর্শন আছে, সেই নিদর্শনগুলি ছিল আত্মমুখী এবং সামগ্রিকতা। আত্মমুখী কেমন না, দুটি দেবতা এবং দেবীর আর্টিফ্যাক্ট সেখানে অনেক জায়গাতে পাওয়া গেছে, হরপ্পাতে, মহেঞ্জোদারোতে, উভয় জায়গাতেই পাওয়া গেছে এবং একাধিক ভাবে পাওয়া গেছে, একাধিক ডাইমেনশনের মাত্রার। দুজনের পাওয়া গেছে, দুজন দেবতা, একজন সাধনরত ভগবান মহাদেব শিব, আর একজন তিনিও সাধনরতা দেবী পার্বতী। এই দুজন সাধনরতা, তাদের শিলামূর্তি ওই সময়কার 7,000 বছর আগের যে সময়, এবং খুব নিখুঁত ভাবে বেশ কিছু শিলামূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলো খুব নিখুঁত ভাবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সেগুলোর এখন সম্পদ। আমাদের বেদের যে আদি পিরিয়ড, ঋগ্বেদের পিরিয়ড, সেখানে ঋষি কৈল ছিলেন, তার কোঅর্ডিনেট করেছে। কোন ঋষি কোন বেদের স্তোত্র রচনা করেন, বা পরবর্তীকালে যখন বুদ্ধের পর থেকে যখন এই মিশন, আশ্রম ইত্যাদি শুরু হলো, মনাস্ট্রি, যেটিকে খ্রিস্টান মনাস্ট্রি, ওরা ক্যাথলিক মনাস্ট্রি, ওরা যেটিকে অবলম্বন করে করে ফেললো, এইসব মনাস্ট্রির মধ্যে যারা সাধু সন্ন্যাসী হয়েছেন, তারা সমাজে সেবা করেছেন, করে চলেছেন নানাভাবে, যার যেমন মত পথ সেইভাবে। আবার তাদের সম্পর্কে নানা রকম অন্য অন্য উদাহরণ রয়েছে, সেগুলির মধ্যে না যাওয়াই ভালো। তাদের যেটা পজিটিভ সেটি হলো সমাজের তারা সেবা করেছেন, সেবা করে চলেছেন বিভিন্ন স্থানে। ঋষিরা সমাজের সেবক কর্মী, কিন্তু তাদের প্রধান ছিল ভগবানকে উপলব্ধিতে জাগ্রত করা। ঋষিরা ভগবানকে উপলব্ধিতে আহ্বান করেছেন, জাগ্রত করেছেন, ভগবানকে উপলব্ধিতে জেনেছেন। যখন তাদের মধ্যে উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে, তখনই তাদের মধ্যে বেদের সঞ্চার হয়েছে। সেই বেদের সঞ্চার থেকে তারা আত্মস্থ করেছেন। তাদের যারা মনাস্ট্রি, তখন যে মনাস্ট্রির প্যাটার্নটা ছিল, সেটি হলো একটি গৃহ, একটি সমাজ। গৃহ এবং সমাজে সকলেই সমাজের বাসিন্দা, সমাজের মানুষ। তাদের প্রত্যেকেরই সামাজিক পরিচয় ছিল, সামাজিক অবস্থান ছিল। সমাজের মানুষের যেমন পিতামাতা,
তাদের যেমন পরিবার, তেমনি তাদের পুত্র সন্ততি ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের যেটি ছিল, তারা সবাই শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষকতা করতেন, আবার অন্য কাজও করতেন, বনের কাজও করতেন, কৃষির কাজও করতেন, আবার শিক্ষকতাও করতেন। তো মাল্টিপল প্রোফাইল ছিল। শিক্ষক হিসাবে তাদের সবারই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ ছাত্র ছিল। কারো কারোর অনেক বেশি ছিল, কেউ কেউ শুধুমাত্র শিক্ষকতা করতেন, যেমন জাকবন শুধুমাত্র শিক্ষকতা করতেন। বিশাল তার, যাকে আজকের দিনে বলা হয় একাডেমি, সেটি বলা হয়। আমাদের একটি ভূল তথ্য ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ানরা করে গেছেন, সেটি হলো তক্ষশিলা এবং নালন্দাকে আদি শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে বলে গেছেন। সেটি তাদের যেমন তখন জানা হয়েছিল তেমন ভাবে বলেছেন। আই রেসপেক্ট দ্যাট ভিউ, কিন্তু সেটি ঠিক নয়। আদি যে শিক্ষাক্ষেত্র সেটি ছিল যাজ্ঞবল্ক্যের। ঋষিদের প্রত্যেকেরই ছিল, কিন্তু খুব বড় আকারে ছিল যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্যের সমাবর্তনের যে কথা আছে, শুক্ল যজুর্বেদে সমাবর্তন, সেই সমাবর্তনে বলছেন আচার্য দেব ভব, পিতৃদেব ভব, মাতৃদেব ভব। এই যে তাদের যে প্রতিজ্ঞা, এই প্রতিজ্ঞা তারা প্রতিজ্ঞা করছেন, তারা আচার্য, পিতৃ, মাতৃ, এই দেবতা, তারা পঞ্চ ঋণের যে প্রতিটি ধাপ আছে, সেই প্রতিটি ধাপে তাদের জন্য প্রতিজ্ঞা ছিল। তাদের প্রতিজ্ঞা ছিল এই মহাবিশ্বের জন্য, প্রতিজ্ঞা ছিল তাদের নিজের জীবনে সৎ জীবন পালন করবার জন্য, যেটি প্রতিদিনের মন্ত্রে এখানে বলা হয় ঋতং বদিস্বামী সত্যং বদিস্বামী। এটি প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা ছিল। জীবনের মধ্যে তাদের এই ঋত এবং সত্যকে পালন করতে হতো, এটি হলো প্রধান। তারা কর্মজগতে প্রবেশ করতেন, কিন্তু কর্মজগতের মূল কথা ছিল ঋত। ঋত হলো সত্যের কার্যায়িত রূপ, অর্থাৎ অ্যাপ্লাইড ফর্ম অফ ট্রুথ, সেটি হলো ঋত। অর্থাৎ তাদেরকে এই ঋতও পালন করতে হতো জীবনের মধ্য দিয়ে, এবং তারা সেটা স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করতেন। ঋষিগণের প্রত্যেকেরই ছিল একটি সত্য লাভের প্রয়াস এবং ইচ্ছা। কোন ঋষির কখনো এটি মনে হয়নি যে তার সব শিক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে, সব জানা শেষ হয়ে গিয়েছে। সেজন্য ঋষিগণ যাই জানুন, তার যাই উপলব্ধি হোক, সবসময় তারা শিখবার জন্য উদ্গ্রীব থাকতেন এবং মনটিকে প্রস্তুত রাখতেন। তেমনি একজন ঋষির কথা আমরা আজকে আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসছি। তেমনি কয়েকজন ঋষির কথা, যারা ইতিমধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞানী, যাদের আমাদের বেদশাস্ত্রে যাদের কন্ট্রিবিউশন ইতিমধ্যেই হয়েছে, কিন্তু তারা আবার নতুন করে সত্য লাভ করছে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, এই হলো ব্রহ্মবার্তা আমাদের ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের ব্রহ্মবার্তা হলো প্রজ্ঞাই হলো ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজ্ঞাই হলো ব্রহ্ম। ব্রহ্ম প্রজ্ঞা কি না? ভগবান সচ্চিদানন্দ সনাতন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান হয়ে আছেন। এটি ঋষি ভৃগুকে বরুণ দেব ঋষি ভৃগুকে শিক্ষা দিলেন। ঋষি ভৃগুকে বরুণ দেব শিক্ষা দিলেন। শিক্ষার আগে ওকে পাঠ করালেন ওম সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনা ভবতু। এই শিক্ষা দিলেন। বরুণ বলছেন ভৃগুকে, তুমি তো শিক্ষিত হয়েছ, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছো, কিন্তু তোমাকে আবার নতুন বিদ্যার মধ্যে নতুন উপলব্ধির রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। তাই উনি নতুন উপলব্ধির রাজ্যে প্রবেশ করবার জন্য তাকে আহ্বান জানান। বরুণদেব বললেন, ভিভু, তুমি যা জেনেছ সেটা সত্য, সেটি মহাসত্য, কিন্তু সেটি শেষতম সত্য। তাই তোমাকে আবার নতুন করে সত্যকে লাভ করতে হবে, সত্যকে আবার নতুন করে অর্জন করতে হবে। তিনি বললেন,
भृगु वै वारुणिः अधि भगवः ब्रह्म इति तस्मै इति प्रवाच। বরুণ দেবকে ভৃগু বললেন, তুমি যেটি বলবে আমি সেটি অধ্যয়ন করব। তুমি আমাকে এবার বলো, তুমি নতুন সত্য কি আমার কাছে উন্মোচন করতে চাও সেটি বল। তথা উবাচ, ভৃগু তখন শুনছেন বরুণ দেবতা, আচার্য বরুণ তিনি বলছেন, यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति अभिसन्दिशन्ति तद्ब्रह्म। ভৃগু বললেন, ব্রহ্ম সনাতন তো ব্রহ্ম প্রজ্ঞা, তাহলে তুমি আমাকে সবকিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম এটি কেন বলছো? ব্রহ্ম সনাতন ব্রহ্ম প্রজ্ঞার মধ্যে এই ব্রহ্ম প্রজ্ঞা ব্রহ্ম সনাতন যে সবকিছুর মধ্যেই আছেন, তিনি কেমন করে সেই সবকিছুর মধ্যে আছেন কেমন করে বুঝবো? শ্রী অরবিন্দ যখন সাবিত্রী লিখলেন ভৃগুর এই তত্ত্ব, ভৃগুর এই অধ্যয়নের তত্ত্ব, অধ্যয়নের যে অধীত তত্ত্ব, যেটি আচার্য বরুণ দেবতা বরুণের কাছ থেকে তিনি প্রাপ্ত হলেন, শ্রী অরবিন্দ সমগ্র সাবিত্রী যে তত্ত্ব নির্দেশ, সাবিত্রীর যে তত্ত্ব জীবন, তার প্রধান করে তুললেন এই সাধনকে, যাকে অনেকে বলেছেন সিনথেসিস অফ যোগা। সিনথেসিস হিসাবে বলেছেন, সিনথেসিস শব্দটি ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি একটি নতুন তত্ত্ব যেটি বেদের মধ্যেই আছে। এমন কোন নতুন তত্ত্ব এখনো আমরা পাইনি যেটি আমাদের বেদশাস্ত্রের মধ্যে সত্যি করে নেই। ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে সেখানে আছে, কিন্তু সেখানে সূত্র আকারে আছে। সেটিকে ইলাবোরেট করতে হয় নিজের সাধনা, ধ্যান এবং উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। সত্যের পথে সেটি ক্রমাগতভাবে হয়ে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। এবারে মার্চ মাসে সত্যের পথের এডিটোরিয়াল যারা পড়বেন তারা জানতে পারবেন এই বিষয়টি বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। এটি হলো ভাগবতী যোগ, ভগবানের সঙ্গে যোগে যুক্ত হওয়া। যোগ হলো যুক্ত হওয়া। যোগ যেটি ইংরেজিতে যোগা বলে যেটি বিশ্বময় পরিচিত, সেটি তার শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি প্রয়োজন ভিত্তিক সেটিকে রচনা করা হয়েছে, প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের যে ঋষিগণ যে যোগকে মানব সমাজের জন্য উপহার দিয়েছেন, সেটি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যোগ। আরো পরিষ্কার করে বলতে হলে ভাগবতী যোগ। শ্রী অরবিন্দ বলছেন, এটি সাবিত্রী বর্ণনা করছে। ইয়ম এসেছেন, সাবিত্রীর সঙ্গী সত্যবান তাকে নিয়ে যাবেন, ইয়ম তাকে, তার আত্মাকে নিয়ে যাবেন। সাবিত্রী অবজেকশন দিয়েছিলেন, তিনি শোনেননি। তাই সাবিত্রী নিজেও ইয়ামের সঙ্গে সঙ্গী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গেই আমি যাব, আমার তোমার সঙ্গে কথা আছে। I want to speak to you. কঠোপনিষদে কৃষ্ণ যজুর্বেদে নচিকেতার কথোপকথন আছে ইয়ামের সঙ্গে। আর এটাও কৃষ্ণ যজুর্বেদের আরেকটি পর্ব। ঋষি বৈশম্পায়ন তিনি এই সাবিত্রীর কথোপকথন ইয়ামের সঙ্গে সূত্র আকারে দিয়েছেন আদি মহাভারত। সেখান থেকেই এটি শ্রী অরবিন্দ
আরেকটু ইলাবোরেট করেছেন নিজের সাধনা। তিনি বলছেন, সাবিত্রী বলছেন, ও মাইন্ড, grow full of the eternal peace. O word, cry out the immortal litany. Built is the golden tower. The flame child is born. Flame child. আলোর অবয়ব এখন সূচনা হলো, যেন একটি আলোর শিশু। দিব্য অবয়ব, আলোর অবয়ব তৈরি হলো। কে করবে? মনকে বলছেন তুমি গ্রো করো। কোথায় গ্রো করবে? তোমার যে সীমা আছে, সীমিত অবস্থা আছে, তোমার এই সীমাকে তুমি ছাপিয়ে যাও। তোমার সীমাকে ছাপিয়ে গিয়ে তুমি গ্রো করো। মন, তুমি গ্রো করো, তোমার সীমাকে অতিক্রম করে চলে যাও। তোমার সীমাকে অতিক্রম করে তুমি যখন চলে যাবে, মন, তাকে উনি সুপ্রামেন্টাল বলেছেন, ভাগবতী মন। যে ব্যাখ্যাটি আছে সুপ্রামেন্টাল, সেটি হলো ভাগবতী মনের ব্যাখ্যা। এটি ঋষি অত্রি ভাগবতী মন, আর ঋষি যাজ্ঞবল্কের দিব্য মন, দুটি একই। সেটি শ্রী অরবিন্দ সুপ্রামেন্টাল, এটি মানুষ বলে যেটি বলেছেন, সেটি এক্স্যাক্টলি দি সেম। এই মন, ভাগবতী মনটি কেমন? না, এটির স্বভাব চরিত্র অন্যরকম। মানবিক মন, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই চলে। আমাদের মানবিক সমাজের, পৃথিবীতে সকলেরই মানবিক মনের কথা আছে। সাইকোলজিস্টরা তার ব্যাখ্যা নানা রকম ভাবে দিয়েছেন। এখানে আলোচনা হয়েছে, বা বহু বিভিন্ন জায়গাতে পৃথিবীর বিভিন্ন ফোরামে এটা আলোচনায় এসেছে। অ্যাডাম স্মিথ মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুধু পশু নয়, কুকুরদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্পেসিফিক 6টা বিভিন্ন কুকুরদের ভ্যারাইটি, তার মধ্যে 4টে প্রধান। এই 4টে প্রধানের সঙ্গে মানুষকে তুলনা করেছেন, যে ওরা যা মানুষরাও তাই। স্বভাবটা কি? দ্য ম্যান ইজ দ্য বার্গেনিং অ্যানিমাল। ওরা ঝগড়া করে, মারামারি করে, কাটাকাটি করে, গাড়াকাড়ি করে, নিজেরটা বুঝে নেয়, কেটে খায়, বুঝে নেয়, মারামারি করে, আবার কখনো ফ্রেন্ডশিপ করে, সহাবস্থান করে। মানুষের একটা এক্সট্রা পাওয়ার আছে, সেটা হলো বার্গেন। মানুষ বার্গেন করতে পারে। বার্গেন কি? না, সে বাজার দর করতে পারে। অর্থাৎ ম্যান ইজ দেয়ার, হিউম্যান সোসাইটি, মানুষের মনটা হলো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইন দ্য মার্কেট অফ কমার্স। এটি একটি ব্যবসার জগতের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, যেখানে ব্যবসাটা একটু অন্য ধরনের সার্কেল, ঠিক ব্যবসা হিসাবে পরিচিত নয়, কিন্তু ব্যবসা। অর্থাৎ সেখানে দরদাম আছে, চাওয়া পাওয়া আছে, হিসেব নিকেশ আছে, অনেক কিছু আছে। এটি নিজে অনুধাবন করলে সবাই বুঝতে পারবেন কোথায় আছে, কেমন আছে, কখন আছে, কিভাবে আছে, ইত্যাদি। এ বিষয়ে সক্রেটিস বলেছিলেন প্লেটোকে, দ্য হিউম্যান ক্যালকুলেশন। প্লেটো যখন ক্যাপিটাল লিখছেন, উনি বুঝলেন যে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এখন আছে, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেঠিক, সঠিক নয়। তাই আমি একটা আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে দেব। প্লেটো তাই লিখলেন, তার নাম দিলেন রিপাবলিক। প্লেটো রিপাবলিক খুব বিখ্যাত। রিপাবলিকের মধ্যে 16টা মূল সূত্র, 16টা সূত্র আছে ব্রডলি। তার মধ্যে 2টি মূল সূত্র।
ব্রড সূত্রগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না, যারা করবেন করবেন, ছোটি বই, বেশি বড় নয়, মাত্র 150 পাতার একটা বই। দুটি মূল সূত্র হলো, তুমি এই কসমিক প্রেজেন্সের একটি এলিমেন্ট, অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়ালিটির এগেনস্ট। আমেরিকানিজম যেটি এখন ওয়ার্ল্ডে আছে, ইন্ডিভিজুয়াল, ব্যক্তি ব্যক্তি পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্লেটোকে সক্রেটিস বললেন এই যে কসমিক সিস্টেম, তার মধ্যে একটা কণা, অর্থাৎ তোমায় যে ভাবছো তুমি একটা বিরাট কিছু, বিশেষ কিছু, একটা বড় সড়ো কিছু, তুমি তার কিছু নও, তুমি ওই কসমিক সিস্টেমের একটি কণা, কণা পরিচয়। কণার কথায় আমরা আজও ঋষিরা বলেছি। এটা তার মূল সূত্র, প্রথম। আর দ্বিতীয় সূত্র কি? দ্বিতীয় মূল সূত্র মানে আউট অফ দ্য 16 to come to the conclusive point, সেকেন্ড পয়েন্টটা কি না, তুমি যেমন অরিজিন করেছো এই কসমিক সিস্টেম থেকে, তুমি আবার কনভার্জ করবে কসমিক সিস্টেম ইন সেপারেশন। তুমি এবং এই যে কসমিক সিস্টেম দুটোর মধ্যে আদি সম্পর্ক হলো নন সেপারেটিজম। তুমি এবং কসমিক সিস্টেম দুটোকে আলাদা করা যাচ্ছে না। কেন না, তুমি কসমিক সিস্টেম থেকে একটা কণা বেরিয়ে এসেছিলে, কিছুদিন তুমি সেই কণা হিসাবে, কণার থেকে বেড়েছে, গড়েছে, নানা কিছু হয়েছে, আবার সেটি ওই কসমিক সিস্টেমই ফিরে যাচ্ছে। সক্রেটিস এটি আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে একদিন ডিটেলস কথা হয়েছিল ক্রোটন শহরে, ইটালিতে, তার ছেলেবেলা। তার নথি একটু করে পাওয়া যাচ্ছে, কিছু নথি ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু নথি এখনো আছে, যেখান থেকে এক্সপ্লোর করে এখন যাওয়া যাচ্ছে। কয়েকজন সায়েন্টিস্ট, বায়োলজিক্যাল সায়েন্টিস্ট, জিনোলজিক্যাল সায়েন্টিস্ট, তারা মেনশন করেছেন ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস, এবং আমরা অন্যভাবেও কিছু নথি আমরা পেয়ে গেছি। However, that is not an important point. Atmana vidhi, know thyself, এটি সক্রেটিস ছেলেবেলায় শিখেছিলেন ওই মামার বাড়িতে ক্রোটন শহরে, ইটালি। 12 বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাটি তার ছিল। তারপর চলে গেলেন গ্রিস। ওইটি ওনার প্রধান তত্ত্ব, নথি শিয়াটন ইন গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ। নথি শিয়াটন মিনিং নো thyself। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বহু লোক এখন তো মাইন্ড সেন্ট্রিক একটা ডেভেলপ করছে, এই because of this artificial intelligence and other things in the world. So there are many concepts who have started the practices, meditation across the globe, quoting Socrates, Atmanavidhi ke সরিয়ে দিয়ে know thyself থেকে শুরু করছে, as if that is the starting point. It was never the starting point. তো এই দুটি হলো ফান্ডামেন্টালস ইন দ্যাট। এই দুটি ফান্ডামেন্টালস, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ওরাও যেটিকে করলেন। এবার অ্যারিস্টটল সেই এই পথে যাননি, উনি ফিলসফিকে সরিয়ে রেখে প্র্যাকটিক্যাল ভিউটাকে ডেভেলপ করলেন, which is now the Western scientific stream of thought and principle of thought. এবার ওদের মধ্যে রয়ে গেছে, প্লেটোর মধ্যে রয়ে গেছে, যে রিপাবলিকটা গড়লেন, সেই রিপাবলিকটি ছিল টু সার্ভ দি কসমিক সিস্টেম। রিপাবলিকের উদ্দেশ্য ছিল ইউ আর হিয়ার টু সার্ভ দি কসমিক সিস্টেম। তুমি এখানে আছো এই পৃথিবীতে, তোমাকে, তোমার একটা বেসিক দায়িত্ব হচ্ছে তুমি এই মহাবিশ্বকে তুমি সেবা করছো। এখন হয়ে গেছে কি অপোজিট, তুমি তোমাকে সেবা করছো বা তোমার নিজস্বতাকে সেবা করছো, কোনোটাই সেখানে অস্বীকার করার দরকার নেই। অ্যাডাম স্মিথ সেই জন্যই বললেন যে এরা সব কুকুরের মতো, মানুষ মানে হচ্ছে ডগস উইথ আ বার্গেনিং পাওয়ার।
অ্যাডাম স্মিথ তার ওয়েলকাম নেশনসে ক্লিয়ার টার্মসে এটি মেনশন করেছে, নট ওয়ান্স, several times. I have seen at least 4 times in clear terms with elaborations. এছাড়াও অন্য জায়গায় হতে পারে, সেটা খুঁজলে পাওয়া যাবে। একেবারেই মডার্ন পিরিয়ডে লাস্ট সেঞ্চুরির মিডলে অ্যাপ্লাইড সাইকোলজিতে আব্রাহাম ম্যাসলো তার ম্যাসলোভিয়ান প্রিন্সিপল যখন পড়লেন, পিরামিড অফ নিড, যারা সাইকোলজি ছাত্র, সাইকোলজির মাস্টারমশাই বা কোনোভাবে সাইকোলজির সঙ্গে যুক্ত বা ম্যানেজমেন্ট বা ইকোনমিক্স বা সোশিয়োলজি বা সোশ্যাল সায়েন্স বা কালচারাল স্টাডিজ এর মধ্যে, এইসবের মধ্যে যারা আছেন সবাই কমন ম্যাসলোভিয়ান পড়েছে। ইট ইজ কমন টু অল দিস স্ট্রিমস। অন্যান্য স্ট্রিমেও আছে, কিন্তু মেনলি কমন টু অল দিস স্ট্রিমস অ্যান্ড সার্টেন আদার স্ট্রিমস। ইভেন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেও সেটা মেনশন আছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে ম্যান ইজ আ নিডিং অ্যানিমাল। ওখানে বলা হয়েছিল ম্যান ইজ বার্গেনিং অ্যানিমাল। এখানে ম্যাসলো বলছেন ম্যান ইজ এ নিডিং অ্যানিমাল। মানুষের যা আছে সবটাই নিড আছে, নিডের বাইরে কিছু নেই। তোমার জীবনটা কি না, সবটাই নিডে ভরা, চাওয়া, ডিজায়ার্স, সবটাই ডিজায়ার, বিভিন্ন ধরনের ডিজায়ার। ডিজায়ারটা বাড়তে বাড়তে একটা জায়গায় চলে গেল, সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন তার নাম। Self actualization is one example I gave in one place in the Western universities, mentioning that a Nobel laureate lamenting at the Nobel lecture that the Nobel Committee has awarded me with this. I accept with grace, but then I have a strong reservation why I was not awarded this 12 years ago. Because he had an aspiration 12 years ago of this incident to get the prize to become a laureate at that time. Even after getting the highest recognition in the world, he had a lamentation and had a mind of deficiency. এটিকে হিউম্যান সাইকোলজিস্ট শ্রী অরবিন্দ বলেছেন দি ডেফিসিট ড্রিভেন মেন্টাল সিনড্রোম। একেবারেই সঠিক বলেছেন। ডেফিসিট ড্রিভেন, মনের মধ্যে সবসময় একটা ডেফিসিটের ভাব আছে, যেন কিছু হয়নি, একটা ডেফিসিট। আমার এই এক্সপেকটেশন ছিল, হয়নি, ডেফিসিট। এই ছিল, হয়নি, ডেফিসিট। এখন আমেরিকা যে বাজেটিং করে, ডেফিসিট বাজেট করে। আমেরিকা যেহেতু ডেফিসিট বাজেট করে, সারা পৃথিবীর সব দেশই এখন ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করে। ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রেকমেন্ড করছে, IMF রেকমেন্ড করছে, ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট BIS তারা রেকমেন্ড করছে। এদের হাতে সারা পৃথিবীর টাকা, এদের হাতে। সো দে আর রেকমেন্ডিং দ্যাট ইউ ডু ডেফিসিট। ডেফিসিট মানে কি, তোমার আয় ব্যয়ের মধ্যে তফাৎ হয়ে ব্যয়টা বেশি, আয়টা কম। তুমি ওই ধারটা নিয়ে ব্যাংক থেকে লোন নাও, আমার ব্যাংকে অনেক টাকা আছে, তোমাকে টাকা দিচ্ছি, তুমি লোন নিয়ে করো, করে তুমি ডেফিসিট নিয়েই চলো, কিন্তু তাতে তুমি উন্নয়ন করো, তুমি এটা ওটা করো, ঘর বাড়ি করো, ইত্যাদি। ডেফিসিট। So deficit has been accepted and approved and recommended as an instrument of growth in human society. And this is widely accepted in the economic field, economic thoughts and activities. It has been widely accepted. এটি প্রথম খুব স্ট্রংলি অ্যাডভোকেট করেছিলেন যখন মরিস ডব যখন পোস্ট ওয়ার যখন রিকনস্ট্রাকশনের জন্য অ্যাডভাইস গুলো দিতে শুরু করলেন। And he had suggested that go for more activity, creative activity which can work as a multiplier. Even if that means you have to fund from extra sources, you do that. That means if you have got a balance, you do that, but you do development activities. That will create more money, more capital, and you will get back your money in due course of time. But on this year, you have a deficit. Maybe next year, you have got a lesser amount of deficit. Like this. সেই জন্য ওই EMI বা ইনস্টলমেন্ট প্রথা চালু হলো ওয়ার্ল্ড। ইট ইজ অ্যারাউন্ড 100 years old. এই পদ্ধতিটা অ্যারাউন্ড 100 years old, বেশি করে হলো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পর থেকে। জাপানিজরা এই ডেফিসিট দিয়ে শুরু করেছিল, অ্যান্ড দ্যাট গেভ দেম আ হিউজ রেজাল্ট।
Japanese industrialization post Second World War. It took only 25 years for them to come back on their own position and also go beyond. The point of the deficit when it comes to the mental understanding and psychological basis of human being, তখন তার মধ্যে স্মার্টটা চলে যায়, তার মধ্যে যে কনসেপ্ট অফ টোটালিটি এটিতে আসে না। সে যে একটা এলিমেন্ট অফ দিস কসমিক সিস্টেম এই ভাবটা ডেভেলপ করবে না। যে জন্য পতঞ্জলি মহারাজ প্রথমেই বলেছেন তুমি মনটাকে মুক্ত করো, ক্লিনস ইউর মাইন্ড অফ দি ইম্পিউরিটিস। পতঞ্জলি বললেন ইম্পিউরিটিস হচ্ছে ষড়ঋতু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাদ, মাৎসর্য। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কি না, পতঞ্জলি বললেন কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো ইম্পর্টেন্ট। সবচেয়ে বেশি সমস্যার হলো যেটি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ অহং এর কথা বলেছেন, আমি। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো অহং, আমি, এবং আমিকে কেন্দ্র করে যে ডিজায়ার, যে বাসনা কামনাগুলি রয়েছে সেগুলো। কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে যাবে যদি বাসনা কামনার দাবিগুলো কমে এসে জিরো হয়ে যায়। আর মন বিশুদ্ধ হয়ে যাবে যদি সেখান থেকে ডিজায়ার চলে যায়, আর এই যে অহংকারিত যে মন সেটি চেঞ্জ হয়ে যায়। রেনে ডেকার্টে ঘোষণা করলেন অজিটো আর্গো সাম, আই থিঙ্ক দেয়ারফর আই অ্যাম। কিরকেগার্ড থেকে শুরু করে এক্সিস্টেন্সিয়াল প্রিন্সিপল জাপান সাঁতরে যখন সারা পৃথিবীতে ক্যাম্পেইন শুরু করলেন লাস্ট সেঞ্চুরির একেবারে প্রায় 40 years ধরে, ইট ওয়াজ আ ডমিনেটিং প্রিন্সিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড until the new industrialization through computers came in the place, in the picture. Computer এসে actually existentialism এর পিলার গুলোকে ভেঙে দিল। জাপান সাথে আমাদের 60s, 70s এবং 80s এর অর্ধেক পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে তাতে মূল যে প্রিন্সিপল ছিল, ফিলসফি ছিল, সেটি ছিল যে ইউ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমেরিকান ইন্ডিভিজুয়ালিটি। তুমি সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট, তোমার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পৃথিবীতে তোমার কাছে কেউ হতে পারে, তুমি সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট। খুব ভালো কথা, মানুষ ইম্পর্টেন্ট, সেটা সত্যি, কিন্তু তুমি সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট। এমন ইম্পর্টেন্ট না even God exists. If I think that God exists, God কে দেখেছে? Where is God? God এর কি existence আছে? I'm saying there is no God, I am the God. ইন্দ্র আর বিরোচন দুই রাজা, একজন স্বর্গের, একজন অসুর। ইন্দ্র ভাবলেন ব্রহ্মজ্ঞান তো ক্রমাগত ভাবে নতুন করে জানতে হয়, তাই তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন তাহলে তুমি আমাকে যদি আবার নতুন করে পাঠ দাও ব্রহ্মজ্ঞানের পাঠ। তিনি বললেন চলে এসো। তিনি তার একটি স্থানে তাকে ডাকলেন। খবর পেয়ে প্রজাপতি যে ওকে দায়ী করেছেন, বিরোচন ওনাকে যোগ করে, তুমি দেবতাদের সুযোগ দিচ্ছ তাহলে আমাকেও দাও, তুমি তো সবার উপর, তাহলে আমাকেও দাও। প্রজাপতি ব্রহ্মা সম্ভব নয় না বলা, তাকেও ডাক। কিন্তু দুজনকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিল, 33 বছর তোমরা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম জীবনযাপন পদ্ধতি বলে দিল, এমন ভাবে তোমরা থাকবে। অর্থাৎ তারা একটা এই 33 বছর তারা একটা সাধন পর্বের মধ্যে দিয়ে যাবে, দুজনেই থাকবে, দুজনেই একই সঙ্গে বড় হবে। প্রতিদিনের তাদের সাধন ভজন ইত্যাদি আছে, এর মধ্যে দিয়ে তারা এগোবে। হয়ে গেল 33 বছর। এবার উনি ডেকেছেন দুজন, ডেকে বললেন শোনো তোমাদের পাঠ দিচ্ছি,
প্রথম কথাটা বলেননি, তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের পাঠ, সেটা প্রথম পাঠ, আর সেটা প্রথমটা বলেন, পরে বলেছে। বলেন যে এই যে তুমি তোমাকে দেখছো, তুমি তোমাকে ভালো করে দেখ, সরোবর আছে, সরোবরের জলের কাছে গিয়ে দেখ। দুজনেই পাশাপাশি গিয়ে দেখলো, দুজনেই তো রাজার মতো, কিন্তু ওখানে তো সেই ফকিরের মতো সাধন ভজন করছে, সাধুর মতো। এবার বললেন তোমরা তোমাদের নিজের নিজের মতো করে সেজে এসো, যাও। সাজগোজ করে এসছে দুজন দুরকম রাজা, একজন দেবতাদের রাজা তার দেবরূপ, আর একজন অসুরের রাজা তার সেই আসুরিক সবকিছু। বলেন এবার যাও সরোবরে গিয়ে তোমাদের প্রতিবিম্ব দেখ। সরোবরের প্রতিবিম্ব দেখলো, সরোবরের প্রতিবিম্ব দেখবার পর উনি ওদের ডাকলেন, ডেকে বললেন এই যে তুমি তোমাকে দেখছো, এই হলো ব্রহ্মের একটি রূপ। এটি ভালো করে জানো, যেটি ব্রহ্মের একটি রূপ, একটি রূপ। ইন্দ্র খুশি হলেন, আর বিরোচন তো এতটাই খুশি হলেন যে উনি বুঝে গেলেন তিনি নিজেই এত জ্ঞান লাভ করেছেন যে নিজেই তিনি ব্রহ্ম হয়ে গেছেন, তিনি সচ্চিদানন্দ হয়ে গিয়েছেন। বিরোচন তো লাফাতে লাফাতে চলে গেছে তাদের অসুরদের সমাজে, গিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছে আমিই হলো ভগবান, তোমরা এখন থেকে সবার পুজো ছেড়ে দিয়ে আমাকে পুজো করো। ইন্দ্র ওনার বন্ধুর পাল্লায় পড়েছে, একসঙ্গে হয়েছে তো বন্ধুর মতো হয়ে গেছে, ইন্দ্রও চলে গিয়েছে। তো মনে একটা সন্দেহ হল। উনি বললেন যে এই তোমার তোমার এই যে রূপ দেখছো, এটি ব্রহ্ম। আবার শুরুতে উনি যখন দুজনকে ডেকেছিলেন তখন বললেন ব্রহ্ম সনাতন হচ্ছেন অনির্বচনীয়, অপরিবর্তনীয়, কালাতীত, দেশাতীত। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সবকিছু, তার কোনো রূপ নেই, পরিচয় নেই। তিনি রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, পরিচয় আনতে পারেন, এটি তার ইচ্ছা। এটুকু শুনেছে সে। এবার ইন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগলো, ওটা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা কি করে সত্যি হলো? তার রূপ নেই, পরিচয় নেই, তাহলে রূপের দ্বারা আমরা তাকে কি করে পরিচিত করছি? তাহলে কি সেটা সত্যি? আমাকে ভালো করে জানতে হবে। তো হি কেম ব্যাক, ইন্দ্র আবার ফিরে আসে। হাজারো দেবতা, তার ভেতরে সেই দেবগুণটি জেগে উঠেছে, সৎ অভিশ্বাস জেগে উঠেছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা জানতেন যে ইন্দ্র ফিরে আসবে, তাই উনি ওকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন তোমাকে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে তুমি যে ধ্যান করেছো, তোমার যে মনে উৎপন্ন হয়েছে ভাবনা, আরো 33 বছর তুমি এই বিষয়টি নিয়ে আরো ধ্যান করো, সাধন ভজন করো। আবার মিলিত হবে, আবার মিলিত হলে তিনি এবার তাকে এই নক্ষত্র, এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই মহাকাশ, এই জল, এই বায়ু, এই অগ্নি, এদের সবার সঙ্গে সমান এমন চেতনা কে বল। ইন্দ্র বললেন তাহলে তুমি যে প্রথমে যেটি বলেছিলে তার সঙ্গে তো মিলছে না। সবই তো হলো, কিন্তু নির্বিকার নির্বিশেষ কি করে হচ্ছে? তুমি আরো জানতে চাও? তাহলে তুমি ওই 33 বছর, টোটাল হলো তিনটে স্পেলে 99 ইয়ার্স অফ হিউম্যান ক্যালকুলেশন। এবার যখন এসছেন তখন উনি একটু নির্দিষ্ট সাধন দিলেন যে তুমি খোঁজ করো তোমার নিজের আইডেন্টিটি। তুমি কে? তুমি ভাবো কে তুমি? তোমার কি পরিচয়? তোমার কি কোনো পরিচয় আছে? যে পরিচয় তোমার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে সেটি কি ভাবো। আরো অন্য মনের মধ্যে যদি ভেসে ওঠে সেটাও ভাবতে থাকো। তোমার কি ভগবানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে? তুমি কে? হু আর ইউ? তুমি তো তাদের রাজা, সবাই পরিচালনা করছো। তুমি কি সর্বে সর্বা? তুমি ভাবো তুমি কি। এবার উনি ওকে 6 বছরের একটা সাধন দিলেন, 6 years. The total period of sadhana, the
meditative initiative of Indra was 105 years. 105 বছরের মাথায় প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রের কাছে এসেছেন। ও যেখানে সাধন করছিল এসে দেখেন ও যেন তন্ময় হয়ে আছে, আর কোনো প্রশ্ন নেই। সব বুঝেছে। ওর মনটি তখন মনের আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা ভাগবতী মন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। সে তখন সমগ্রতার উপলব্ধি পেয়েছে। এই তখন তার উপলব্ধি জাগ্রত করতে পারে। কজিটো আর্গো সাম, যেটি ডেকার্টের যে ফিলসফি, তাকে কেন্দ্র করে যে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম গড়ে উঠল, তার মূল কথা হলো তোমার বর্তমানটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তুমি এখন যা, সেটাই তোমার এখনকার পরিচয়। তুমি এখন যা, সেখান থেকেই তোমাকে যেতে হবে। খুব রেশনাল, খুব ভালো কথা। একদম রেশনাল দৃষ্টিতে ভাবলে একেবারে খুব খুব ভালো কথা। এতই ভালো যে সারা পৃথিবীতে প্রচুর হয়ে গিয়েছিল during those period of minimum 30 years to 40 years. It was very popular in the youth mind of the entire Europe and America. Very strongly popular. এরই একটি ধারা উঠলো যে আমেরিকার যেটি সং অ্যান্ড ডান্সের যে স্ট্রিমটা, পাবলিক সং অ্যান্ড ডান্স, সেটি এরই একটি ধারা হিসেবে উঠলো। সেটা এখনো রয়ে গেছে। ঋষিরা যে পথ বলেছিলেন সেই পথটি স্বতন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দ সেটিকে ধরবার চেষ্টা করছে। বলছেন, a dual power of God in an ignorant world, in a his creation shut from limitless self, bringing down God to the insentient globe, lifting earth being to immortality. আরো বলছেন, the revealing voice of my spirit's power, the face of truth open, the roads of time, pointing to the souls of men to the roots of the God. The spirit's eyes shall look through the nature's eyes. I repeat, the spirit's eyes shall look through the nature's eyes. The spirit's force shall occupy the nature's force. That shall be a field and a camp of God. সাবিত্রী ইয়ামকে বললেন, তোমার অন্ধকারকে আমি পরাজিত করে দিয়েছি। তুমি যে অন্ধকারের তত্ত্ব বলেছিলে, সে এখন আলোর তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। অন্ধকার নেই। অন্ধকারকে যদি তুমি আবাহন করে নাও, তাহলে অন্ধকার আছে, আর সেটি আলোর তত্ত্বে পরিণত হবে। কেমন করে হবে? সেটাকে তো এসেছেন ঋষি গৌতমের কাছে। ঋষি গৌতম এসেছেন শ্বেতকেতু সহ বৈশম্পায়নের কাছে। ঋষি বৈশম্পায়ন এসেছেন ওদের সহ ঋষি ভৃগুর কাছে। ঋষি ভৃগু আসলেন বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি মন্ডলী, ওদের সকলকে সহ সবাই আসবে। বললেন, বশিষ্ঠ বলছেন,
ঋষি বৈশম্পায়ন এই তত্ত্ব পরিবেশন করবেন। ঋষি বৈশম্পায়নকে বলছেন, ঋষি গৌতম সেটি আরো বিস্তারে নিয়ে যাবেন। তাকে বলছেন, ঋষি শ্বেতকেতু সেটি যারা যুবক ঋষি তাদের মধ্যে পরিবেশন করবেন, তাই তাকে বলছেন সহ ইহা এষ অনিমা এতৎ আত্মা ইদং সর্বং তৎ সত্যম সহ আত্মা তৎ ত্বম অসি। শ্বেতকেতু ইতি ভুয়ো এব মা ভগবান বিজ্ঞাপয়তি ইতি তথা সৌম্য ইতি ইতি হোবাচ ঋষি। ঋষি ওকে বুঝিয়ে বললেন। ঋষি বললেন, এই অনিমা, এই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যে কণা, এই অনিমাই হলেন আত্মা। এই আত্মা তোমার অন্তরে বসবাস করছেন, অন্তরে অবস্থান করছেন। এই আত্মাকে তুমি খুঁজে পাবে না। শ্রীঅরবিন্দ যখন অশ্ববতীর যোগ এই অধ্যায় হচ্ছে সাবিত্রীতে, অশ্ববতীর ধ্যান পর্ব চলছে, আবাহন পর্ব, ঋগ্বেদের আবাহন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা আবিহি আবিহি মে এদ। তুমি আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হও, তুমি আমার মনে প্রতিষ্ঠিত হও, তুমি আমার বাক এবং মনে যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত হও। তুমি আমার কাছে আবির্ভূত হও, তুমি আমার জীবনে আবির্ভূত হও। তোমাকে জেনেছি যে তুমি আমার জীবনে অবস্থান করে আছো। বেদস্যাহ বেদঃ অস্য মে অনুষ্ঠানঃ। তুমি আমার, তোমায় জেনেছি, তুমি আমার মধ্যে অবস্থান করে আছো। জেনেছি, জানলে হবে না। তুমি আমার কাছে মূর্ত হও। ঋষি বললেন, এই যুবক, তুমি অনুধাবন করো, এই যে অতি ক্ষুদ্র মাত্রা, এই যে পরিচয়, ইনি তোমার মধ্যে আত্মা। তুমি এই সাধন করো। ব্রহ্ম সনাতন এখন একটি অরূপের রূপে অবস্থান করছেন। তোমার সাধনে তিনি রূপময় হয়ে তোমার কাছে আবির্ভূত হবেন। তিনি সদাই রূপময়, আবার সদাই তিনি অরূপে সর্বত্র বিরাজেন। তিনি রূপে অরূপে সর্বত্র বিরাজমান হয়ে আছে। তুমি তাকে তার ওই অরূপের রূপের অনুধাবন করো, তাকে সেই অনুমাত্রায় অনুধাবন করো, ওই অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় তুমি অনুধাবন করো। তিনিই তোমার জীবনের পরম সত্য, তিনিই তোমার জীবনের আদি সত্য, তিনিই তোমার জীবনের জীবন সত্য। তুমি তাকে অনুধাবন করো। এই সত্যই তুমি ধারণ করে আছো, এই সত্যই তোমার কাছে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে, বিকশিত হয়ে উঠবে। কেমন না, আনন্দময় ব্রহ্মরূপে।
আনন্দময় ব্রহ্ম অথর্ববেদের একটি পাঠ আছে, পাঠ দিচ্ছেন জন্য ম্যাক্সিমাস সাহেব খুব ঠিকঠাক করেছেন। সামারি অফ দি উপনিষদ বলে বলেছেন শ্বেতাসত্তর আর মুন্ডক presents a summary of the thoughts of Upanishads. একদম ঠিক করেছেন, এটি উনি যেভাবে জেনেছেন সঠিক। শ্বেতাসত্তর elaborates on the theories from various angles and comes to the conclusive point. Mundak does not do the elaborations, but again comes to the conclusive point. শ্বেতাসত্তরটি যেমন কৃষ্ণ যজুর্বেদে বৈশম্পায়নের হাতে তৈরি, মিনিং বৈশম্পায়ন তার কোঅর্ডিনেট করেছে, মুন্ডকটি তেমনি বেশি সুমন্ত বা অথর্বাদ এরা মিলে করেছে। এরা বলছেন তুমি যেমন একটি অতি ক্ষুদ্র অবয়বে তাকে ধারণ করে আছো, তাকে যদি তোমার বুঝতে হয়, জানতে হয়, তাকে তোমাকে চেতনার মধ্যে উদ্বোধন করতে হবে। কেমন ভাবে করবে সেটা উদাহরণ দিই। मैं ग्रोध फलम अतः आहरो ईदमिति। मैं ग्रोध फल বটবৃক্ষের একটা ফল, বলেন যাও ওই বটবৃক্ষ আছে ওর একটা ফল নিয়ে আসো। ঋষিদের কাছে প্রশ্ন তুললেন, তাহলে এই যে ফলটি, এই ফলটির আদি পরিচয় এই বৃক্ষ থেকে জাত, এর পরবর্তী পরিচয় এটি যদি ভূমিতে এটিকে যদি দেওয়া হয়, গঠিত হয়, যথাযথভাবে আলো জল পেয়ে যায়, তাহলে এটি থেকে ওরকম একটি বটবৃক্ষ হবে, এই এমন বৃহৎ একটি বটবৃক্ষ তৈরি হবে। সবাই স্বীকার করছে হ্যাঁ তাই তো হবে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং। তাহলে এই যে এত বিশাল বটবৃক্ষটি আসলো কোথা থেকে আসলো? তার আদিতে এরকম কোন একটা ফল ছিল যেটি বীজাকারে আসলো, ধরিত্রী দেবী সেই বীজকে লালন করে বৃক্ষ পরিণত করেছে। সেটি এতটাই পাওয়ারফুল একটি বীজ যে সে এত বিশাল একটি বৃক্ষে পরিণত হয়ে গেল। তাহলে এটা বুঝতে পারছো যে এই ফলটির মধ্যে এই গাছের আদিসূত্র রয়ে গিয়েছে। এই ফলটি হলো এরকম গাছের আদিসূত্র। ঠিক আছে, ভিন্দি ইতি। তাহলে তুমি এই ফলটিকে ভেঙে দেখো তো ভেতরে কি আছে। সেটা কিন্তু নিলেন ফলটি, ভিনিয়াম ভাগাবাহ ইতি, বললেন হ্যাঁ আমি ফলটিকে এবার ভেঙে ফেললাম। কি মাত্র পশ্যসি ইতি, তুমি যাতে ভেঙে ফেললে ওর মধ্যে কি দেখছো? অন্যাহ অনুহ ইব ইমাহ ধানাহ ভগবাহ ইতি। বলছেন এর মধ্যে খুব ছোট ছোট গুঁড়ো গুঁড়ো কয়েকটি বীজ দেখছি। অসামাঙ্গ ই কাম ভিন্দি ইতি, অত সব তোমার দরকার নেই, তুমি ওর থেকে যে কোনো একটাকে নিয়ে একটাকে এবার আবার ভাঙো। ভিন্যা ভগবাহ ইতি, ঋষি ওটাকে ভাঙলো। কি পশ্যসি ইতি, তুমি কি দেখছো সেটাকে? কিঞ্চৎ কুতঃ ইতি ভগবাহ, আর তো কিছু দেখছি না। হে ঋষি, হে ভগবান,
আর তো ওর মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তমই বাচ ইয়ং বৈ সন্ন্যঃ এতৎ অনিমানম ন নিবহালসে ন নিবহালসে। Non-nibbana is you are unable to see with the spirit of your eyes. You will not be in a position to see with the power of vision of any material kind. তুমি কোনোভাবেই তাকে দেখতে পাবে না, কোনো জড়চক্ষু, কোনো আজকালকার দিনে যারা ম্যাগনিফায়ার আছে এও কিছু দেখতে পাবে, কিছু নেই, মনে হচ্ছে কিছু নেই। এতস্য অনিন্যা এবং মহানি অগ্রাধঃ ইতি তিষ্ঠতি। এই যে যা দেখলে এই অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম, আর তুমি এটাকে ভেঙে দেখলে এর মধ্যে শূন্য মহাবোম, ওই হলো সেই আদি সত্য। তোমারই মধ্যে তিনি ওই ওই অতি ক্ষুদ্র সৌম্য শূন্য রূপে, বোম রূপে, ভয়েড রূপে, অকুপাইং জিরো স্পেস, বাট অকুপাইং উইদিন, তোমার মধ্যে বিরাজমান, কিন্তু কোনো তার স্পেস লাগে না। সে অতি ক্ষুদ্র, তাকে তুমি তোমার এই চোখে দেখতে পাও না। সেই হলো তোমার প্রাণের আদি, সেই হলো তিনি আত্মার রূপে বিরাজমান। তৎ হলো সেই, সে কে? ঋষি বললেন ওয়ামসি, ওই আদিসত্য যিনি অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় তোমারই মধ্যে অবস্থান করে আছেন অনিমা রূপে, অতি ক্ষুদ্র ইনভিজিবল রূপে, যার কোনো রূপ নেই অথচ সব রূপের রূপবান। তুমি যখন তাকে জানতে পারবে, যখন তাকে বুঝতে পারবে, যখন তাকে চিনতে পারবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে তিনি তোমারই মধ্যে আছেন। তৎ ত্বামসি, তোমারই মধ্যে বিরাজিত হয়ে তিনি তুমি হয়েছে, তিনি তুমি হয়েছে। বলছেন শ্রদ্ধস্য সৌম্য ইতি সহ এষ অনিমা এতদাত্মা। তুমি যখন শ্রদ্ধাযুক্ত মনে তার সাধনে তুমি যখন তার উপলব্ধিবান হবে, তখন তুমি জানবে যে সেই তিনি অদৃশ্যে, অসাক্ষাতে, অলক্ষ্যে তোমার মধ্যে আত্মা রূপে অবস্থান করে আছেন। তুমি তখন তার সঙ্গে যুক্ত হবে না যত সময় পর্যন্ত না তুমি তার ধ্যানে বিলীন হয়ে যাবে। তুমি তার ধ্যানে উপলব্ধিতে যত সময় পর্যন্ত না বিলীন হয়ে থাকবে, তুমি তাতে যখন একাত্ম হয়ে যেতে পারবে, তুমি যখন তাকে একমাত্র করে নিতে পারবে, তুমি যখন জানবে সেই তোমার জীবনের আদি মধ্য অন্ত সত্য। প্লেটো কোথায় পেয়েছিলেন নাকি? यथा सौम्य मधु मधुश्रीतः निस्तिष्ठन्ति नानावत्तायां वृक्षाणां रसानः सम अवहारणः एकतां रसं गमयन्ति। ये यथा तत्र न विवेको लभन्ते अमृश्वाः वृक्षस्य रसः अस्मि अस्याहम् इति एवं खलु अस्य संज्ञा
ইমা সর্বা প্রজাতি মহাবেদবতী সম্পদ্যা সতে। মধু যখন তৈরি হয়, মৌমাছিগণ বিভিন্ন বৃক্ষ থেকে রস আহরণ করে নিয়ে আসে, একটি জায়গায় ফেলে। এক একজনের এক একটা কম্পার্টমেন্ট আছে, সেখানে এসে সে তার ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট দিল, আবার এসে আরেকটা ইনস্টলমেন্ট দিল, এই করতে করতে এই ঘরগুলো ভর্তি ভর্তি হয়ে গেছে। সব ছোট ছোট বাটির মতো জায়গা আছে, এবার তার ভেতরে ভেতরে আবার শুষে আসছে, এসে এবার সবগুলো মিলে একটা কমন তৈরি হচ্ছে। যেটি কমন তৈরি হলো, মৌমাছি এ আর মৌমাছি সি, এ কোনটা নিয়ে আসলো আর হতিস নাই, এ কোন বৃক্ষের মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসলো কোনো হতিস নাই, মিশে গেল। মিশে গিয়ে কি হলো, একটা মিশে গিয়ে তার মধ্যে একটা সে মধু প্রস্তুত হয়ে গেল। যে মধু প্রস্তুত হয়ে গেল, তার মধ্যে কোনো বৃক্ষের পরিচয় আর নেই, সকল পরিচয়ের অতীত সে হয়ে গিয়েছে। ঋষি বললেন, আত্মার কোনো সেপারেট পরিচয় নেই, আত্মা তোমার মধ্যে অবস্থান করে আছেন, কিন্তু আত্মা তোমার পরিচয়ে পরিচিত নয়। তুমি আত্মার পরিচয়ে পরিচিত হতে পারো যখন তুমি সেই আত্মার উপলব্ধি লাভ করবে, যখন তুমি জানবে সেই ব্রহ্ম সনাতন তিনি সর্বত্র বিরাজমান হয়ে আছেন, সেই তিনি তোমার অন্তরে বিরাজমান হয়ে গেছেন। ব্যাসদেব পুত্র যখন অনুভবে জানলেন যে সমগ্রতার মধ্যেই তিনি গড়ে উঠছেন, তার একটি রূপকে তিনি তখন বুঝতে চাইছিলেন। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ, তার কাছে ভেসে উঠল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবি। তিনি তখন দেখলেন ভগবানের জন্ম কর্ম কাহিনী ফুটে উঠছে। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ তখন প্রাপ্ত হলেন, শ্রী শ্রী ভাগবতম প্রাপ্ত হলেন তার ধ্যানে, তার অনুভবে, তার উপলব্ধিতে। তত্ত্বামসি, সেই তিনি এখন ইনি হয়ে গেলেন, সেই তিনি যিনি অনির্বচনীয় ছিলেন, ফর্মলেস, যিনি সমস্ত টাইম স্পেস সমস্ত বাউন্ডারির অতীত, যিনি শ্রীঅরবিন্দ যাকে বললেন গড অন আর্থ, সেই তিনি গড অন আর্থ তখন হয়ে গেলেন, ফুটে উঠলেন। সুখদেব গোস্বামী তার উপলব্ধিতে তাকে জানতে পারলেন, উপলব্ধিতে তাকে নির্বাচন করতে পারলেন, তাই তিনি রচনা করবার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠলেন। তাই তিনি ভগবানের জন্ম কর্ম কাহিনী শ্রী শ্রী ভাগবতমের মধ্য দিয়ে ঘটাতে পারলেন। তত্ত্বামসি ভক্তি সাধনের ব্রহ্মতত্ত্ব। ঋষি সেই ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কে, যখন সম্পর্কের মধ্যে একেবারেই অন্তিমে সম্পর্কের যে মিলন ঘটে, যে চেতনার মিলন ঘটে, ভক্ত চেতন আর ব্রহ্ম চেতনের যখন মিলন ঘটে, তখন সে তত্ত্বামসির বোধে পরিণত হয়। তখন সে জানে ওই সেই তিনি, ওই সেই তিনি শাশ্বত সনাতন, ওই যিনি এই অন্তর মাঝে বিরাজমান হয়ে আছেন আত্মা রূপে, ওই যিনি পরমাত্মা রূপে সবই ধারণ করে আছেন সমগ্র সৃষ্টিতে, অনুতে পরমাণুতে কণাতে, জীবনে জীবনে, মানুষ থেকে শুরু করে সব প্রাণের মধ্যে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। তখন তুমি জানবে সেই তিনি তোমার মধ্যে আশ্রয়ে আছেন। তাকে জাগিয়ে তো, তাকে উপলব্ধিতে নিয়ে এসো, তাকে জীবনের মাঝে তিনি ফুটে উঠবেন আর তিনি বুঝিয়ে দেবেন তত্ত্বামসি। তিনি বুঝিয়ে দেবেন তিনি এই সব কিছু, তিনি 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 ইনি, তিনি আমি, তিনি সব, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি ব্রহ্ম সনাতন,
তিনি জীবনের মধ্যে আত্মা রূপে অনুতে অদৃশ্যে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি তোমায় অনুধাবনের জন্য প্রয়াসী, তার কাছে সত্য উন্মোচন হয়। হে প্রভু। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। मनोषि प्रतिष्ठिता श्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा। अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि। गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु नाम अवतु वक्ताराम अवतु वक्ताराम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक्प्राणः चक्षुः। श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शांति शांति शांति।
Om Shanti Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Purnamadaya Purnameva Avashishvate. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Sahano avatu sahano bhunaktu. Om Aditamasu ma vidvishabahoi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Sangno mitraha sambarunaha sangno bhavati aryomaha. Om Sangno Indra Brihaspati Sangno Vishnu Rukramaha. Ambika Pratyaksham Brahmasi. Twameva Swamiva Pratyaksham Brahma Vishwami. Twameva Ritak Padishwami Satyang Padishwami. Tadmamabhatu Tadbhaktaramabhatu. Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Badrang Vasema Kshaviya Jotraha. Iduyam Vai Tusuvang Sotanuvihi. Yatayu Shanti Shanti. Om
শান্তি শান্তি শান্তি। আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব। নাও 2 minutes মেডিটেশন। 2 মিনিট ধ্যান সবাই মিলে। এখন 2 মিনিট ধ্যান। জয় মা, জয় মা, জয়। রাত এখানেই বন্ধ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। একটা ছোট ঘোষণা আছে, যেটা নোটিশ যাবে সবার কাছে। সেটা হলো এই সপ্তাহে বুধবার আগামী 26শে ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রি। ওই দিন আমরা প্রতি বছর যেমন শিবাঞ্জলি শিব প্রণাম আমরা করে করি, তেমনই হবে। গত বছর আমাদের 5টা থেকে শুরু হয়েছিল, একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল মানে শেষের দিকে। এবার আমরা 4:45 4:45 থেকে শুরু হবে। নোটিশ কালকেই চলে যাবে সবার কাছে। তো শিব প্রণাম এবং শিবাঞ্জলি সেটি সকাল 4:45 এ শুরু হবে। আর সেটি হবে 26শে ফেব্রুয়ারি বুধবার সকালে 4:45 শুরু হবে। একইভাবে যারা পার্টিসিপেট করতে চান সবাই করতে পারবেন। আর যদি মনে হয় যে সমবেত যে মন্ত্রগুলি যাবে সেগুলি সবাই যারা যারা সেটাতে জয়েন করবেন তাদের সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে জয়েন করলে ভালো। আর আদারওয়াইজ যেমন সবাই জয়েন করছেন একটা ফ্রেশ ড্রেসে, তেমনি সবাই করতে পারবেন। আর যদি মনে হয় যে শিবাঞ্জলির মধ্যে মন্ত্রে থাকবেন, তাহলে সেইভাবেই প্রস্তুত হয়ে জয়েন করলে ভালো হয়। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ওই সবার কাছে যেমন রবিবারের নোটিশ যায় তেমন যাবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।